Om. Yes. Om Niyandate. Deepa Jyoti. Namostute. Uma. Deepa Jyoti. ஆரம்பி. லைன்ல வந்திருக்க எனக்கு இதுல இல்ல. தீப ஜோதி நமோஸ்துதே. தீப ஜோதி நமோஸ்துதே. கரோதி கல்யாணம் ஆரோக்கியம் கரோதி கல்யாணம் ஆரோக்கியம் தனசம்பதா. கரோதி கல்யாணம் ஆரோக்கியம் தனசம்பதா. சத்ருபுத்தி விநாசாய தீபஜ்யோதி நமோஸ்துதே. தீபஜ்யோதி பரபிரம்ம ஜனார்தன தீபஜ்யோதி நமோஸ்துதே. பிரார்த்தனை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணு சாவித்ரி. சாமி வணக்கம் சாமி. வணக்கம்மா. நம சிவாய. कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते करदर्शनम्. ओम समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादः स्पर्शं क्षमस्व मे. गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु. नमस्कारम्. ஆம் சாவித்ரி. பிரார்த்தனை சாவித்ரி, நீ சொல்ற ரெகுலரா சொல்ற பிரார்த்தனை. ஓம். மியூட்ல இருக்கே, மியூட் மைக்ல தொட்டா. सुरेश्वरं गिरीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं च माश्रये परात्परं निरन्दनं समस्तरोग शङ्करं नमस्करोमि भास्वरं अकिंचनाति मार्जनं श्रीरन्दनति वाजनं पुरारि पूर्वनन्दनं प्रपञ्चनाथ भीषणं तनञ्जयादि भूषणं कपोलकान वारणं गजेकाण वारणं नितान्तकान्त दन्तकान्त मन्तकान्तराय कृन्तनं विहन्तरे निरन्तरं भक्तमे योगिनां तमेकदन्तमेकदम्बि चिन्तयामि सन्ततं महागणेश पंचरत्न आदरेण योगं प्रजल्बरि प्रभादिके ईश्वरं गणेश्वरं अरोगदां समायुधाय अष्टभूरि मप्युपदि अच्युताष्टकम्.
वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मूकं करोति वाचालं भङ्गुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे केशवं कृष्णदामोदरं केशवं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे रामचन्द्रं भजे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण अच्युतं केशवं सत्यभामाधवम् अच्युतं केशवं सत्यभामाधवम् राधिका राधितं माधवं श्रीधरं राधिका राधिका मन्दिरं चेतसा सुन्दरं मन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं सम्भ्रमं सन्तते देवकी नन्दनं सन्तते कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णवे शक्तिवे शक्तिवे कृष्णवे कृष्णवे शक्तिवे शक्तिवे रुक्मिणी राधिनी जानकी 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 वल्लभाय चितायात्मने वल्लभाय चितायात्मने वत्सले वंशिने वंशिने ते नमः वत्सले वंशिने वंशिने ते नमः कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 गोविंद हे राम कृष्ण गोविंद हे राम श्रीपति वासुदेव
श्रीनिधे श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानन्दमीते माधवा घोषज अच्युतानन्द हे माधवा घोषज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे திருப்பாவை பிரஜா. आं तथा श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। तन्यन्கள் नीळा तुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ती स्वोचिष्ठायां शचिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूयेवास्तु भूयः அன்னவயல் புதுவை ஆண்டாள் அரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வலையாய் நாடி நீ வேங்கடவர்க்கென்னை விரியென்ற இம்மாற்றம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு. பாசுரம் 14. எள்ளே இளம் கிழியே இன்னும் உறங்குதியோ சில்லென்றழையேன் மின் நங்கை மீர் போதருகின்றேன் வல்லை உன் கேட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறியதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானே இடுக ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தென்னிக்குள் வல்லானை குன்றானை மாற்றாரை மாற்றழிக்க வல்லானை மாயனை பாடலொரம்பாவாய் மாயனை பாடலொரம்பாவாய். கடைசியில என்ன சொல்லுவோம்? ஆண்டாள் சரணமா? ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீ நங்கமன்னார் திருவடிகளே சரணம். மீனாட்சி திருவெம்பாவை. திருவெம்பாவை 15. ஓரொரு கால் எம்பெருமான் சீரு ஓரொரு கால் எம்பெருமான் என்றென்றே நம் பெருமாள் சீரொரு கால் வாயோவான் சித்தம் குளி கூற. கேக்குறதா சார்? ஓ ஓ. நீரொரு காலோல நெடுந்தாரை கணாபனிப்ப வாரொரு கால் வந்தனையாள் விண்ணோரை தான் பணியார் பேரறையர் கிங்கனே தருவராமாரோம் ஓரொருவர் வண்ணம் ஆட்கொள்ளும் வீத்தகர்தான் வாரொருவ பூமுலையீர் வாராரணாம் பாடி ஓருருவ பூம்புனல் பாய்ந்த ஆடலோரம் பாவாய் போய் புனல் பாய்ந்தோடலோ ரம்பாவாய். நம பார்வதி பதையே ஹர ஹர மகாதேவ.
அபிராமி அந்தாதி. சிவகாமி வரல, ராதை பாடும். நாற்பத்தேழுலேருந்து 50. வேற யாராவது? அப்பா சிவகாம சுந்தரி மேடம் இருக்காப்பா? அவளது காட்டுறது சிவகாம சுந்தரி காட்டி பாக்குறேன். வந்திருக்கா? நீங்க 47லேருந்து 50. நமஸ்தே. கௌதம் புத்தர் ஒரு சம்பவம் இருக்கு கௌதம் புத்தர் வாழ்க்கையில. யாரோ ஒருத்தர் நமஸ்காரம் பண்றாரு அவருக்கு. அவர் ஒன்றும் செய்யலை, திரும்பிலாம் ஒன்றும் சொல்லலை. உடனே பக்கத்துல வேற ஒருத்தருக்கு கோபம் வந்துடுது. நீ அவன் நமஸ்காரம் பண்றான், நீ ஒன்றும் சொல்லாம இருக்க, திரும்பி சொல்லலை அப்படின்னு சொல்றான். அவன், நான் கோயில் வாசல்ல உட்காந்துருக்கேன், வாசப்படியில அவன் உள்ள இருக்கிற அவனுக்கு நமஸ்காரம் பண்றான், நான் எனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணான்னு நான் ஏன் நினைச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம இங்க தெய்வ சந்நிதியில பரஸ்பரம் ஒருத்தருக்கு நமஸ்காரம் அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம். நம்ம நேர அவருடைய சந்நிதியில இருக்கும். சலோ, சரி. தேவிலட்சுமி, இன்னைக்கு அபிராமி அந்தாதியோட 47, 48, 49, 50 4 ஸ்லோகம் பாக்குறோம். வாழும்படி ஒன்று கண்டு கொண்டேன், மனத்தை ஒருவர் வீழும்படி அன்று வில்லும்படி என்று, வேலை நிலம் 7 பருவரை 8 எட்டாமல் இரவு பகல் சூழும் சுடர்க்கு நடுவே கிடந்து சுடர்கின்றதே அப்படிங்கிற. நான் ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். அந்த கண்டுபிடிச்சது என்ன ஆயிருக்கு, அது என்ன எனக்கு பண்ணிருக்கு அப்படின்னாக்க, என்னை வாழும்படி செஞ்சிருத்தது. மனத்தை ஒருவர் வீழும்படி என்று, அதாவது என்னை விழறதுக்கு வழி செய்யலாது, வாழறதுக்கு வழி செஞ்சிருக்காது. அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம வெட்ட என்னைக்குமே விலகியே போகாது. என்னை விட்டு எப்போதும் துணையாவே இருக்குது. அது என்னை விட்டு என்னைக்குமே போகாது. அது என்னவா இருக்கு அப்படின்னாக்க, எல்லா இடத்துலயும் நீக்கமர தீபஸ்வரூபமாகவே இருக்கான். எல்லா இடத்துலயும் அது அப்படியே ஒளிமயமாக எல்லா இடத்துலயும் சுடர் மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் ஒளிவள்ளியாக பரவி இருக்கான். அது யாருன்னா அம்பாள் தான் எனக்கு. அவதான் என்னை என்னைக்கும் காப்பாத்துறவ, வாழறதுக்கு வழி செய்யறவ அவ ஒருத்திதான் அப்படிங்கிறாரு இதுல. சுடரும் கலைமதி துன்றும் சடைமுடி குன்றில் ஒன்றி படரும் பரிமள பச்சை கொடியை பதித்து நெஞ்சில் இடரும் தவிர்த்து இமைபோது இருப்பர் பின்னும் எய்துவரோ குடரும் கொழுவும் குருதியும் தோயும் குரம்பையிலே அப்படிங்கிறது. அதாவது இந்த கருணையை, அம்பாளோட கருணையை பத்தி எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த சடைமுடி வச்சிருக்காரு அந்த ஈஸ்வரன், அவர் மலை மாதிரி அப்படி ஆஜானுபாவரா இருக்காராம். அவர் மேல பரிமள பச்சை கொடி அப்படியே பதிந்து அப்படியே இருக்காளா அம்பாள். அவர் மேலேயே போதுமே சாஞ்சுண்டு அவர் மேலேயே ஒட்டிண்டு இருக்காராம். அவளை நெஞ்சில் இடரும் தவிர்த்து, மனசுல வேற எந்த சிந்தனையும் இல்லாம அவளையே நினைச்சுண்டு, இடரும் தவிர்த்து, மனசுல இதனால எந்த துன்பமும் நீங்கி, இமைபோது இருப்பர், ஒரு இமை பொழுதாவது அவளை நினைச்சுட்டு இருந்தாலே போதுமா, பின்னும் எய்துவரோ குடரும் கொழுவும் குருதியும் தோயும் குரம்பையிலே. பின்னாடி ஏதாவது வருமா அவளுக்கு? உடம்பு, குருதி, ரத்தம், சத, மாம்சம் இதெல்லாம் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஜென்மம் அவளுக்கு திருப்பியும் வருமா? ஒரே ஒரு கணம் அவளை நினைச்சாலே போதும் அப்படிங்கிறார். குரம்பை அடித்து குடிப்புக்கு ஆவி வெங்கூற்றுக்கு இட்ட வரம்பை அடுத்து மறுக்கும் அப்பொழுது வழக்கை அமைத்து அரம்பை எடுத்து அறிவையர் சூழ அஞ்சல் என்பாய் நரம்பை அடுத்த இசை வடிவாகி நின்ற நாயகியே அப்படிங்கிறார். இது மாதிரி என் உடம்புக்குள்ள அந்த ஆவியானது உள்ள பூந்து நான் கஷ்டப்படுறேன். கடைசியில இந்த வெங்கூற்றுக்கிட்ட வரம்பை அடுத்து, அப்ப வெங்கூற்று அப்படின்னா யமன் வர காலம், உன் காலம் முடிஞ்சொடுத்தா, வரம்பு முடிஞ்சொடுத்து, உன்னோட வாழ்க்கை வரம்பு முடிஞ்சொடுத்து, உன்னை நான் கூட்டிட்டு போகணும் அப்படின்னு அவன் சொல்லும் போது ஏமா பயம் வரும் இல்லையா, மரண பயம். அப்பொழுது அம்மா நான் அவனை கூப்பிடச்ச வழக்கை அமைத்து கையில வளையல்கள்லாம் சூடி நீ அழகா அறிவையர் சூழ உனக்கு பணிவிட செய்கிற தேவியர்கள் எல்லாம் அவளோட சேர்ந்து
என்பால் என்கிட்ட வந்து குழந்தை நான் இருக்கேன், நீ கவலைப்படாத, நீ என்கிட்ட நீ வந்துடணும்மா, நீ நரம்பை அடுத்து இசை வடிவாகி நின்ற நாயகியே, நாத பிரம்மமாக இசை வடிவாக இருக்கும் என் அபிராமியே, நீ வந்துடணும் அப்படிங்கிறார். நாயகி, நான்முகி, நாராயணி, கை நளின பஞ்ச சாயகி, சாம்பவி, சங்கரி, ஷாமலை, சாதனச்சு வாயகி, மாலினி, வாராகி, சூலினி, மாதங்கி என்று ஆகியதாகி உடையாள் சரணம் அரண் நமக்கே. இந்த நாமங்கள் எல்லாம் நினைச்சாலே போதும். நாயகி, அவளே இந்த உயிர்களுக்கெல்லாம் தலைவியாக இருக்கிறாள். நான்முகி, 4 திசைகளையும் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறாள் நான்முகி அப்படின்னு நினைக்கலாம். இல்ல கலைமகள் ரூபமாக சரஸ்வதியாக இருப்பவளாக இருக்கிறாள்னு நினைக்கலாம். நாராயணி, விஷ்ணு ஸ்வரூபம், விஷ்ணு மாயையாக இருப்பவளும் அவளே அப்படின்னு நினைக்கலாம். இல்ல தாமரை பூல உட்கார்ந்திருக்கிற லக்ஷ்மி ஸ்வரூபமாக அவளே அப்படின்னு நினைக்கலாம். கை நளின பஞ்ச சாயகி, அம்பாள் வந்து கையில பஞ்ச பூ எடுத்துட்டு இருக்கா. தாமரை, மாம்பூ, அசோக பூ, முல்லைப்பூ, அப்புறம் வந்து நீலோத்பவ மலர், இந்த 5 பூவை கையில ஏந்தின்னு இருக்காளாம் அம்பாள். அதனால கை நளின பஞ்ச சாயகி, பஞ்சமான 5 பூவை ஏந்தின்னு இருக்கா. சாம்பவி, சம்புவின் மனைவி அவள், சாம்புவின் மனைவி, சிவபக்தர்களாகிய சாம்பவர்களுக்கு அன்னை, அதனால சாம்பவி. சங்கரி, சங்கரனின் மனைவி அவளே. ஷாமலை, கருப்பு நிறத்தை உடைய காளி அவளே ஷாமலை. சாதி நச்சு வாயகி, விஷமுடைய பாம்புகளை மாலையாக தரித்திருப்பவளும் அவளே. மாலினி, மாலைகளை சூடி இருப்பவள். வாராகி, வராக ரூபம் எடுத்தும் தேவி, அதனால் வாராகி. சூலினி, சூலத்தை திரிசூலத்தை உடையவள், அதனால் அவள் சூலினி. மதங்கி, பதங்க முனிவரின் மனைவி மகளாக இருப்பவளும் அவளே. அவளே வந்து காத்தியாயினி, அவளே பர்வதபர்த்தினி அப்படின்னு மாதங்கி என்று ஆகியதாகி உடையாள் சரணம் அரண் நமக்கே. இப்பெயர்களையும் வடிவத்தையும் அழகான ரூபத்தையும் கொண்ட பெருமைகளை உடைய அம்பிகையை சரணம் புகுந்தால் எந்த கஷ்டத்திலும் நமக்கு அரணாக நின்று இருப்பு நம்மளை காப்பாள் அப்படின்னு சொல்லி ராம பட்டர் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லி முடிக்கிறார். இவர் தேவி ரக்ஷி. இசை வடிவாய் நின்றவளே, அந்த 50வது இதை மட்டும் ராதை அந்த ராகத்துல பாடுவோம். நாயகி, நான்முகி, நாராயணி, கை நளின பஞ்சஜாயகி, சாம்பவி, சங்கரி, சாமளை, சாதி நச்சுவாய் அகிமாலினி, பாராகி, சூலினி, மாதங்கி, உடையாள் சரணம் அரண் நமக்கே. முருகேஷ் தேவாரம். நம்ம எனக்கு ஒரு நண்பன் இருந்தாரு, ராகவன் அப்படின்னு. அவர் சொல்லுவாரு, இதுக்கு மியூசிக்கா ஏன் போடணும், அப்படியே சொல்ல வேண்டாமா அப்படிம்பாரு. உண்மைதான், அவருக்கு ஒன்றும் ஒரு வித்தியாசம் இல்லை. நீங்க சங்கீதமா பாடினா ஸ்பெஷல் கவனம் கொடுப்பான்னா எல்லாம் கிடையாது. இந்த கூட நம்ம காதுக்கு நைவேத்தியம் வந்து எதை வேணா பண்ணலான்னு தான் சொல்றோம். இந்த கூட நமக்கு சக்கரை பொங்கல் நெய் ஊற்றி முந்திரி பருப்பு போட்டு அப்படின்னு நம்ம நாக்குக்கு. அதனால சங்கீதம் வந்து அதுல இசையோட பாடினா அதுல ஒரு அழகுதான், சந்தேகமே கிடையாது. அவளுக்கு அது தேவையா இல்லையாங்கிறது பிரச்சனை இல்லை. ரொம்ப அழகானதுதான். சங்கீதத்தோட ஸ்வரபத்தமா பாடினா அது ஒரு நமக்கு அது. சரி, முருகேசன் தேவாரம். எம்மான் எம்மனை என்றன கெட்டனை சார்பாக, எம்மான் எம்மனை என்றன கெட்டனை சார்பாக, இம்மாய பிறவி பிறந்தே இறந்தேன் தொழிந்தேன், இம்மாய பிறவி பிறந்தே இறந்தேன் தொழிந்தேன், மைமாம் பூமொழில் சோல் மலப்பாடியுள் மாணிக்கமே,
மைமாம் பூமொழில் சூழ் மலப்பாடியுள் மாணிக்கமே அம்மா நின்னையல்லால் இனி யாரை நினைக்கேனே அம்மா நின்னையல்லால் இனி யாரை நினைக்கேனே இனி யாரை நினைக்கேனே சிவ 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 சிவாய நம ஓம் சிவ 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 சிவாய நம ஓம் ஹர 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 ஹராய நம ஓம் சிவ 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 சிவாய நம ஓம் ஹர 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 ஹராய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் பவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் பவாய நம ஓம் சிவாய பவாய சர்வாய நம ஓம் பொன்னார் மேனியனே புலி தோளை அரை கசைத்து. ஏழாம் திருமுறை பொன்னார் மேனியில 3வது பாடலஞ்சு. ஓம் நம சிவாய. போடுங்க. திருச்சிற்றம்பலம். ஓம் நம சிவாய. திருச்சிற்றம்பலம். ஓம் நம சிவாய. ஹர ஹர மகாதேவ். சுகந்தி திருப்புகள் வரலையா ஜெயந்தி? வந்திருக்கேன். ஓ ஆரம்பி. நமஸ்காரம். இனமறை விதங்கள் கொஞ்சிய சிறு சதங்கை கிங்கிணி இலகு தண்டயம் புண்டரீகம் எனது மன பங்கயங் குவளை குரவும் புனைந்து இரவு பகல் சந்ததம் சிந்தியாதோ உனதருளையன்றி இங்கொரு துணையும் இன்றி நின்றுளையும் ஒரு வாஞ்சகன் பஞ்சபூத உடலது சுமந்தலைந்து உலகு தோறும் வந்து வந்து உழலுவது துன்பு கண்டு அன்புராதோ கனநிவத தந்த சங்கிரம வளத தூங்க வெங்கட விகட கூஞ்சரன் தங்கும் யானை கடகசையிலம் பெரும் படி அவுணர் தூஞ்ச கனககிரி சம்பெழுந்து அம்புராசி அனலெழ முனிந்த சங்கிரம மதலை காந்தன் என்றனும் உமையும் புகழ்ந்து அன்பு கூற அகில புவனங்களும் சுரரொடு திரண்டு வந்து அரிபிரமர் கூம்பிடும் தம்பிரானே உனதருளையன்றி இங்கொரு துணையும் இன்றி இன்றுளையும் ஒரு வாஞ்சகன் பஞ்சபூத உடலது சுமந்தலைந்து உலகு தோறும் வந்து வந்து உழலுமது துன்பு கண்டு அன்புராதோ அரிபிரமர் கூம்பிடும் தம்பிரானே வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஹரோஹரா. யா தேவி சர்வபூதேஷு
लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. லக்ஷ்மி ரூபத்தில் இருக்கும் அந்த தேவிக்கு நமஸ்காரம் நமஸ்காரம். எல்லா உயிர்களிலும் லக்ஷ்மி ரூபத்தில். லக்ஷ்மி அப்படிங்கிறது நிறைய அதுக்கு அர்த்தங்கள் இருக்கு. அஷ்டலக்ஷ்மின்லாம் சொல்றீங்க இல்லையா, அது எல்லாமே வரும். சீலம், அதுல ஐஸ்வர்யம், தனம், அழகு, கீர்த்தி, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் வரும். ஸோ இதை வந்து லக்ஷ்மி ரூபத்தில், லக்ஷ்மி வடிவத்தில் யாரு எல்லா உயிர்களிலும் அமர்ந்திருக்கும், நிலைத்திருக்கும் அந்த தேவிக்கு நமஸ்காரங்கள் நமஸ்காரங்கள் நமஸ்காரங்கள். பஜனி சாந்தி முரளி, ஜெயந்தி ஜானகிராமன். சாந்தி வந்து நமஸ்காரம். ரெண்டு பஜனை பாட்டு பாடுறேன். நமஸ்காரம். சுந்தர கண்ணா கண்ணா வந்தித ரூபா நந்தகுமாரா நவனித சோரா. சுந்தர கண்ணா கண்ணா வந்தித ரூபா நந்தகுமாரா நவனித சோரா. பாவன நாமா கணா பாப விநாசா. पावन नामा कणा पाप विनाशा. पाहि पाहि केशव चौरे मां पाहि पाहि केशव चौरे. सुंदर कण्णा कण्णा वंदित रूपा नंदकुमारा नवनीत चोरा. नीलमेघ श्यामला नीरज नयना नारायण रूप में नंदकुमारा. नीलमेघ श्यामला नीरज नयना नारायण रूप में नंदकुमारा. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरिं. सुन्दरकण्णा कण्णा वन्दितरूपा नन्दकुमारा नवनीतचोरा. सुन्दरकण्णा कण्णा वन्दितरूपा नंदकुमारा नवनीत चोरा. गोपवृंद सेविता गोकुल बाला. गोपवृंद सेविता गोकुल बाला. गोपिका मनोहरा गान विलोला. गोपिका मनोहरा गान विलोला. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे. श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरिं. सुन्दरकण्णा कण्णा वन्दितरूपा नन्दकुमारा नवनीतचोरा. सुन्दरकण्णा कण्णा वन्दितरूपा नन्दकुमारा नवनीतचोरा. वनमाली राधा रमणा गिरिधारी गोविन्दा. वनमाली राधा रमणा गिरिधारी गोविन्दा. वनमाली राधा रमणा गिरिधारी गोविन्दा.
ನೀಲಮೇಘ ಸುಂದರ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ನೀಲಮೇಘ ಸುಂದರ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ವನಮಾಲಿ ರಾಧಾ ರಮಣ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಭಕ್ತ ಹೃದಯ ಮಂದಾರ ಭಾನುಕೋಟಿ ಸುಂದರ 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 ನಂದ ನಂದ ಗೋಪ ವೃಂದ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ನಂದ ನಂದ ಗೋಪ ವೃಂದ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ನಂದ ನಂದ ಗೋಪ ವೃಂದ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ವನಮಾಲಿ ರಾಧಾ ರಮಣ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋವಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ. जयंती नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, झूठे जग में दिल ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया, झूठे जग में दिल ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, जी सुबीरन से अति सुख पावे, तो सुमिरन क्यों छोड़ दिया, खालस एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया, खालस एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, छोड़ दिया तुम क्यों छोड़ दिया, आवो आवो हे भगवान, आवो हे भगवान, तुम हो परम कृपा के सागर, तुम हो तुम हो सत्य सनातन स्वामी, घट घट व्यापी अंतर्यामी, आवो आवो हे भगवान, जीवन की कल्याण, आवो हे भगवान,
जय खालस सद्गुरु महाराज की जय। ஜெய். நாம ஜபம், வால்மீகி நாம ஜபத்திலேயே எவ்வளவு உயர்ந்த ஒரு நிலைக்கு போய் சேர்ந்தார் பாருங்க. தஞ்சாவூர் பக்கத்து கும்பகோணம் பக்கத்துல போதேந்திராள் அவருடைய அதிஷ்டானம் இருக்கு. அவரும் ராமநாம ஜபம். அவருடைய உடம்பு எங்க இருக்கு, அவர் எந்த இடத்துல மணல்ல புதைஞ்சாரு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க காவேரியில அந்த படுக்கையில காதை வச்சு அப்படியே இன்ச்சு இன்ச்சா நகர்ந்து 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 ஒரு இடத்துல வந்து ராம 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 ராமான்னு ஒரு அந்த கேட்ட இடத்துல அவருடைய அதிஷ்டானம் அமைக்கப்பட்டது. அதே போல அமெரிக்காவுக்கு சுவாமி விவேகானந்தர் மாதிரியே ராமதீர்த்தர் அப்படின்னு ப்ரொஃபஸர் அவர் போயிருந்தார். அதே காலத்துல அவர் எந்நேரமும் ராம 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 நாம ஜபத்தில் இருப்பாராம். ராத்திரி அவர் கூட அந்த அறையில படுத்திருக்கிற அவர் கூட இருக்கிறவர் ராத்திரி எல்லாம் ராம ராம சத்தம் கேட்கறதுன்னு அங்கங்க தேடிட்டு அப்புறம் பார்த்தா இவருக்கு அருகில அவர் தூங்கும்போது ஹார்ட் பீட்டோட சேர்ந்து அந்த சத்தம் கேட்டுட்டு இருந்ததாம். அப்படி ராமநாம ஜபம் அப்படிங்கிறது மிக உயர்ந்த ஒரு விஷயம். ராமநாம இல்லை, எந்த ஜபமும் நாம ஜபம். பகவத்கீதையில யஜ்ஞானாம் ஜபயஜ்ஞோஸ்மிங்கிறான். யஜ்ஞங்கள்ல நீ பெரிய பெரிய யஜ்ஞங்கள் சண்டி ஹோமம் அது இது எல்லாம் இருக்கலாம். ஆனா ஜப யஜ்ஞம் நாம ஜபம் அதுதான் யஜ்ஞங்களில் நான் நாம ஜப வடிவத்தில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றான். அதுதான் இங்கே இவர் பாடியது. இவரோடதுன்னு நினைக்கிறேன், கபீர்தாசருடையது. மற்ற எதையுமே விடமாட்டேங்கிறியே, நாம ஜபத்தை ஏன் விட்டுட்ட அப்படின்னு கேட்கிறது. கீதையா அடுத்தது பஜகோவிந்தம். கதை ஸ்ரீராம். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இன்னைக்கு நான் அப்பர் சுவாமிகளோட அவருடைய சரித்திரத்தை ஒரு சின்ன அளவுக்கு பார்க்கலாம், முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்க்கலாம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணினேன். அப்பர் சுவாமிகளோட இயற்பெயர் வந்து மருள் நீக்கியார். மருள் நீக்கியார். மருள் நீக்கியார்னா மருள்னாலே இது மாயை தான். மருள் நீக்கியார் அப்படின்னாக்க மாயையை போக்கியவர், போக்கடித்தவர்ன்ற பேரு அவ பெற்றோர்கள் வந்து என்ன நினைச்சாலும் தெரியல, அந்த மாதிரி ஒன்று பேரு அவருக்கு வச்சார். அவருடைய பிறந்த இடம் எல்லாம் திருவாமூர்னு இதெல்லாம் நடுநாடுன்னு சொல்லுவா. அது தமிழ்நாட்டுல நடுநாடுன்னு இருக்கு. இப்ப அது சவுத்தார்காடு மார்க்கெட்ல இது இருக்கு, சவுத்தார்காடு ஏரியா. அவர் சின்ன வயசுலயே அவருடைய பெற்றோர்களை இழந்துடுறார். அவருக்கு ஒரே ஒரு அக்கா. அந்த அக்கா திலகவதி அம்மையார்னு பேரு. அந்த அக்காவும் அவருக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒரு மாப்பிள்ளை வந்து போர்ல தவறிடுறார். அதனால அவ என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம உயிரை மாய்த்துக்கலான்னு போகும்போது இவர் மருள் நீக்கியார் சொல்றார், அக்கா உன்னை விட்டா எனக்கு யாரு கதி அப்படின்னு சொல்லி அவ மனசை மாத்தி அவரை வாழ வைக்கிறார். அவர் எல்லாம் 2 பேரும் சிவபக்தர்களா தான் இருந்துட்டு வரா. இவ ஊர் வந்து திருவதிகை, திருவாமூர் திருவதிகை எல்லாம் இந்த நடுநாட்டை சேர்ந்தது. ஆனா அப்பர் வேறு சில விஷயங்களுக்கு சந்தர்ப்ப வசத்தினால அவர் வந்து சமணம், அப்பெல்லாம் சமணம் பௌத்தம் எல்லாம் அங்க தழைத்து இருந்தது. அதனால சமண மதத்தை சேர்ந்த சம்பிரதாயங்களுக்கு அதனுடைய இதுல வந்து அவர் போயிடுறார். அப்பர் சுவாமிகள் மருள் நீக்கியார் அவர் போயிட்டு அதுலயே அங்க ஒரு மொனாஸ்ட்ரி மாதிரி இருக்கு, அதெல்லாம் அந்த பள்ளிக்கூடத்தை அவர் நிர்வகிச்சுட்டுலாம் வர்ற அளவுக்கு அவர் அதுல பிரபலம் ஆயிடுறார். ஆனாலும் சிவனோட யோசனை வேற மாதிரி இருந்தது. இவர் தன்மவர், இவரை எப்படியாவது நம்ம ஆட்கொள்ளணும்னு தடுத்தாட்கொள்றதுன்னு சொல்றது. அவருக்கு ஒரு வியாதியை கொடுத்து அவர் தடுத்தாட்கொண்டார்னு சொல்லுவார். இது பேர் வந்து சூலை நோய். இது வந்து ஸ்டமக்ல வயிற்றுல வரக்கூடிய ஒரு அதீத வலியினால கஷ்டப்படுறது. அதுக்கு நிவர்த்தி இல்லாதபடிக்கு அவர் கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப துக்கப்பட்டு இருந்தார். அப்ப அவருக்கு ஒன்றும் வழி போக்கத்துக்கு இடம் இல்லைங்கிற போது அவருடைய அக்கா கிட்டேயே போய், அக்கா சிவபக்தியா தான் இருக்கா, அவகிட்டயே போய் இந்த மாதிரி பண்ண போது அவ அக்கா நினைச்சுப்பாளாம், தம்பி வழி மாறி போயிட்டானேன்னு வருத்தப்பட்டு இருந்தார். பகவான் இதுக்கு வழி கொடுத்துட்டாருன்னு சொல்லிட்டு
அவருக்கு திருநூறு கொடுத்து இதை எடுத்துக்கோ, அந்த ஆண்டவனை போய் நீ தரிசிச்சுட்டு பிரார்த்தனை பண்ணு, அவர் உனக்கு நல்லது பண்ணுவான்னு சொல்ல அவருக்கு திருநீர் விபூதி எட்டு விடுறாரு. விட்டுட்டு திருவதிகை கோயில்ல போய் ஆண்டவரை ஈசனை போய் பார்த்து அப்பதான் இந்த கூற்றாயினவாறுன்ற பாட்டு பாடுறார். முதல் பாட்டு அவருடைய தேவர பாட்டுல முதல் பாட்டு. அந்த பாட்டு பாடி அந்த பாட்டோட 2வது பாட்டு பாடுறச்சவே இறைவனர் வந்து அவருடைய வயிற்று வலியை சரி பண்ணிட்டு அப்படியே ஒரு அசிரீரியா நீ வந்து வாக்கீசர்ன்னு இதாவது நாவுக்கு அரசனா நீ இருப்ப, இது மாதிரி என்னுடைய புகழ் பாடிட்டு நீ எல்லா இடத்துலையும் போய் சத்காரியங்கள் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஆசீர்வதிச்சுடுறாரு. முதல் சம்பவம் அவருக்கு இதுதான் நடக்கிறது. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவர் தீவிர சைவ சிவபக்தரா ஆயிடுறாரு. ஆனா அந்த காலத்துல அந்த இடத்துல இருந்த பல்லவ ராஜா ஒருத்தன் மகேந்திரவர்மன்ற ராஜா காஞ்சிபுரத்துல இருந்து இது பண்ணவன் மாமல்லபுரம். அப்ப அந்த இடத்துல இருந்து ராஜா அரசாண்டு இருந்தவர் இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்டுட்டு, ஏன்னா இவர் மொனாஸ்ட்ரியில வேற இருந்தார், பள்ளிக்கூடம் வேற அவர் சமண பள்ளிக்கூடம் நடத்திட்டு இருந்தார். அது பெரிய அளவில் அது பேசப்பட்டது. இவர் திருந்திட்டாரு, இவர் சிவ வழிக்கு போயிட்டாருன உடனே அது அவங்களுக்கு ஒரு அபவாத செயல் மாதிரி. அதனால அவரை வந்து இப்ப நீங்க என்ன இரண்யகசிபு பிரகலாதனுக்கு பண்ணானோ அத்தனையும் அவருக்கு பண்ணியிருக்காரு. அந்த பேரலல் தான் என்ன ரொம்ப ஆச்சரியப்படுத்தினது. அவர் என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தோம்னா, செங்கல் சூளை இருக்கு பாருங்க, சூளை, ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் மெனி வில் நோ திஸ் வேர்ட், சூளை, அந்த சுண்ணாம்பு களவாய்ன்னு சொல்றது, அதுக்குள்ள வெந்துட்டு இருக்கிற செங்கற்கள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல அவரை உள்ள போட்டு கொடுமைப்படுத்தியிருக்கா. தென் பாம்பெல்லாம் அதை கடிக்க விட்டு கஷ்டப்படுத்தியிருக்கா. யானையை விட்டு மிடற செய்யறதுன்னு சொல்ற, இடற விடுறது, தலையை அடிக்கிறபடி அந்த மாதிரி. அப்புறம் விஷம் கொடுத்துருக்கா. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க அந்த மலையிலேருந்து உருட்டி விடுவார்ல, எல்லா விஷயங்களும் நம்ம என்னென்ன நம்ம ஹிரண்யகசிபுக்கு நடந்தது, நான் பிரகலாதனுக்கு ஹிரண்யகசிபு பண்ணினான்னு நம்ம படிச்சிருக்கோமோ பாகவதத்துல, அத்தகைய விஷயங்களும் இது ஒரு 700 இது வந்து 6-7 நூற்றாண்டுகள்ல வசித்தவர் இவர். 560-600 AD இருந்தார். அப்படிப்பட்ட அப்பர் சுவாமிகளும் இதெல்லாம் விஸ்டாண்ட் பண்றாரு. அந்த எப்படி அவருடைய இளைய அந்த சூளையில உள்ள விடும்போது அவர் மனசு நிலை எப்படி இருந்ததுன்னு ஒரு பாட்டு. மாசில் வீணையும், மாசில்லாத வீணை ஒலியும், ஒரு குத்தம் குறை இல்லாத வீணை ஒலி, மாலை மதியம் நல்ல சூரியன் சந்திரன் இருக்கக்கூடிய இளம் சாயங்கால வேலை, வீசு தென்று நல்ல ரொம்ப இது ஒரு நைஸ் விண்ட் ஃப்ளோயிங், வீங்கிள வேனிலும், நல்ல வேநீர் காலம்னு சொல்லுவல்ல அந்த மாதிரி அதுக்கு சிலு சிலுன்னு குளிரா இருக்கிற காலம், மூசு வண்டரை பொய்கையும், வண்டுகள்லாம் மொய்க்கிற பொய்கையோட அந்த ஒரு தன்மை இருக்கும் பாருங்க, ஒரு குளிர்ச்சியான தன்மை. அதை போன்றது என்னுடைய ஈசனையோட இணையடி அவருடைய 2 பாதங்கள் கூட சொல்லல, நிழலடி நீழலேங்கிற, நிழல்ங்கிறத நிழல் நெடில எடுத்து நிழல்களே அப்படின்னாக்க அவருடைய பாதத்தோட சாயல், அந்த பாதத்தோட நிழல், அந்த நிழலே அவ்வளவு அவருக்கு இன்பத்தை, அதை நினைச்சிட்டு இருக்கிற என்னுடைய மனசுக்கு எனக்கு அவ்வளவு இன்பத்தை கொடுத்தது அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு பாடுறாரு. அதே இதுலயே இப்ப ஐயா கூட நிறைய சொன்னாரு, இந்த நல்ல அழகான பஜனை முன்னாடி இருந்தது. நாம ஜபத்துக்காக நான் வார்த்தைகளாக 5 எழுத்து மந்திரம், நமச்சிவாயமே ஞானமும் கல்வியும், நமச்சிவாயவே நாவெறி இச்சை. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நவச்சிவாய் தான் எல்லாம், உலகமே நவச்சிவாய் தான். நமச்சிவாயவே நான் நவீன்றேத்துமே, என்னோட நாக்குல அத சொல்லி 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 உன்னை போராட்டுவேன், உன்னை புகழ்வேன். நமச்சிவாயவே நன்னறி காட்டுமே, அதுதான் என்னை வழி நடத்தி சொல்லும், அதுதான் எனக்கு எல்லாமே அப்படின்றபடியான ஒரு இது வந்து நாம ஜபத்துக்கும் ஒண்ணு. 3வது அதனுடைய இறுதி பாடலா இது நல்ல ட்ரஸ்ட் மாதிரி, ட்ரஸ்ட் இந்த ஜோல் பாடி அந்த மாதிரி ஒரு இந்த கருத்தும் வச்சுடுறார். விறகில் தீயினன், எப்படி விறகு கட்டைக்குள்ள நெருப்பு இருக்கோ, பாலில் படு நெய் போல், பால்ல வந்து நெய் உள்ள இருக்கு, அதான நம்ம காய்ச்சி அதை எடுக்கணும்.
அது மாதிரி மறைய நின்று இருக்கான். மறைய நின்றுடன் மாமணி சோதியான். அவ்வளவு பெரிய அந்த இறை தத்துவம். அந்த மாதிரி எல்லா பொருள் உலகத்துக்குள்ள இருக்கிற எல்லா பொருள்களிலும் அது மறைய இருந்துட்டு இருக்கான். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணுமா, உறவுகோல் பக்தின்ற ஒரு உறவை நம்ம அவனோட இணைச்சுண்டு அந்த ஒரு மனசோட உணர்வோட நம்ம நல்லா கடைஞ்சோம்னா பக்தியை செலுத்தினோம், உபாசனையா செலுத்தினோமா, எப்படி நம்ம இப்பெல்லாம் காலையில எழுந்து பண்றோமோ அதை போல சதா சர்வ காலமும் பண்ணக்கூடிய ஒரு இதுல அது தன்னால அது வெளியில வந்து நிப்பாம நம்மளை காப்பாத்துறதுக்கு, நம்மளை நல்வழிப்படுத்துறதுக்கு அப்படின்ற ஒரு ஸ்லோகத்தை இந்த அந்த துயர்ல கூட அவர் இந்த மாதிரி நினைக்கக்கூடிய தகுதி படைத்தவர், தன்மை உடையவர் அப்படிங்கிறத அளவுல இந்த இடத்துக்கு சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன். அவர் அதுக்கு ஞான சம்பந்தரோட அவர் சமகாலத்தவர், வேறு பல விஷயங்கள் அவர் பண்ணியிருக்கார். அதெல்லாம் வேறு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா அதை பற்றி சிந்திக்கலாம். அப்பர் சுவாமிகளுக்கு அவர் திருவடியை போற்றி வணங்கி முடிச்சுக்கிறேன். நமஸ்காரம். நான் இன்னொரு விஷயம் இதுல பார்க்கிறேன். சொல்லுங்க. அஹிம்சா மதம், சமணம், அஹிம்சை தான். கீழே பூச்சி கூட சாகக்கூடாதுன்னு மயில் பீடியால் தொடச்சுண்டே போறக்கூடிய மதம். வெந்நீர் குடிக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் அஹிம்சை. கருணை மதம் புத்த மதம். இது பாருங்க, இன்னைக்கு கொடுமை, எந்த மதத்து பேர்ல என்ன கொடுமைகள் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கருணை மதம். நீங்க சைனால அவன் சாப்பிடாத ஜீவன் கிடையாது. கரப்பாம்பூச்சி, பல்லி, இந்த நத்தை அப்படின்னு எடுத்து எல்லாத்தையும், பாம்பு, அவன் கருணை மதம். அதே போல இன்னைக்கு அமைதி மதம்னு இன்னொன்று வந்திருக்கு அரபு நாட்டிலேருந்து. அமைதி மதம் எப்படிப்பட்ட கொடுமைகளை செய்கிறாங்கிறது நம்ம இப்போ பங்களாதேஷில் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். நம்ம இந்துக்களை எப்படி நிர்வாணப்படுத்தி கொன்று, ஆயிரக்கணக்கான பேர் அவனை சூழ்ந்து நின்று கொன்று. ஸோ வெறும் பேரை கொடுத்துட்டா பார்த்தாது. கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு அப்படின்னு பேர், ஒரு ஸ்லோகன், அது உள்ளிருந்து இருக்கணும். அதுதான் நான் பார்க்கிற விஷயம் இந்த சம்பவத்தில். பானுசுஜா, தெய்வத்தின் குரல் வீடியோ. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர, ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. இன்னைக்கு ஆனந்தம் எங்கே, அதிலிருந்து ஒரு தொகுப்பு. நாம் உண்மையில் யார் என்பதை உணரும் ஞானம் வரும்போது நாமே ஞானமயமான ஆனந்தம் என்று கண்டு கொள்வோம். வெளி வஸ்துக்களிலிருந்து நமக்கு ஆனந்தம் வரவில்லை, நம்மிடம் இருந்தேதான் ஆனந்தம் பிறக்கிறது. நமது உண்மை ஸ்வரூபமான ஆனந்தத்தை நாம் அஞ்ஞானத்தினால் மூடி மறைத்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் கூட நம்முடையது என்று ஒன்றிடம் சம்பந்தம் வைக்கும் போதுதான் அதிலிருந்து ஆனந்தத்தை அடைகிறோம். அந்த சம்பந்தம் போய்விட்டால் ஆனந்தம் போய்விடுகிறது. உதாரணம் சொல்கிறேன். ஒருவருக்கு சொந்தமாக கொஞ்ச நிலம் இருக்கின்றது என்று வைத்துக்கொள்ளுங்கள். அதில் முதலில் வருஷத்திற்கு வருஷம் விளைச்சல் அதிகமாவதாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த வயல் என்னுடையது என்பதால் விளைச்சல் அதிகமாகும் போதெல்லாம் அவருக்கு மனம் குளிர்கிறது, ஆனந்தம் உண்டாகிறது. அப்புறம் விளைச்சல் குறையத் தொடங்குகிறது. வயலை வேறு ஒருவருக்கு விட்டு சாசனம் பண்ணி விடுகிறார். மறுபடி அடுத்த வருடம் அதே வயலில் ஏகமாக விளைச்சல் கூடியிருக்கிறது. இப்போது அதை பார்க்கும்போது இவர் மனம் குளிரவா செய்கிறது? அடடா, போன வருஷம் நம் கையில் இருந்தபோது தரிசு மாதிரி பொட்டலாக இருந்தது, இப்போது எவனோ ஒருவருக்கு அதிர்ஷ்டம் அடிக்கிறது என்று வயிற்றெரிச்சல் தான் உண்டாகுகிறது. எனது என்ற சம்பந்தம் இருந்த மட்டும்தான் அமோக விளைச்சலில் சந்தோஷம் இருந்தது. பிறகு அதே விளைச்சலில் உணர்ச்சி அடியோடு மாறிவிட்டது. ஹர ஹர சங்கர, ஜெய ஜெய சங்கரா. கொலராடோ அப்படின்னு அமெரிக்காவில் ஒரு இடம், நிறைய தங்கம் கிடைக்குதாம்.
ஒரு 120 வருஷம் முன்னால நினைக்கிறேன். ஒரு ஆளு 3 கோடியில ஒரு பெரிய மலையே வாங்கிட்டான். எல்லாருக்கும் 20 அடியில 25 அடியிலாம் தங்கம் கிடைச்சது அந்த இடத்துல. இவன் வாங்கிட்டான். இவன் தோன்றான் 197 அடி தோண்டிட்டான், தங்கம் வரல. கடைசியில அதை இன்னொருத்தருக்கு அந்த மலையை 1 கோடி ரூபாய் நஷ்டத்துல வித்துட்டான். வித்தப்புறம் அவன் 2 அடி தோண்டினான், தங்கம் கிடைச்சிடுது. அவருக்கு அப்படியே வருத்தமாயிட்டான், நோய்வாய்ப்பட்டு படுத்துட்டாராம் அப்படின்னு ஒரு சம்பவம் ஞாபகம் வந்தது. பஜகோவிந்தம். விஜயலட்சுமி. भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति तथा सुकलेश सत्यम् अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति तथा सुकलेश सत्यं पुत्रादपि धनभाजं भीतिः पुत्रादपि धनभाजं भीतिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज மூடமதே. அதேதான் இதுலயும். செல்வம் என்பது அர்த்தமில்லாத சுகம் கிடையாது. பணத்துல சுகம் இல்லை. நம்ம கிட்ட ரொம்ப சொத்து சேர்ந்துடுச்சுன்னா மகன் கூட நமக்கு எதிரி ஆயிடும் அப்படிங்கிறது. அதாவது ரொம்ப அழகான ஒரு பாடல். செல்வம் என்பது அர்த்தமில்லாத விஷயம் என்று எப்போதும் மனதில் கொள். செல்வத்தால் சத்தியமாக ஒரு துளி கூட சுகம் கிடையாது. செல்வம் வைத்திருப்பவன் தன் பிள்ளைகள் பிடுங்கிக் கொள்வார்களோ என்று கூட பயப்படுவான். இப்படித்தான் செல்வத்தின் இயல்பு எப்போதுமே உள்ளது. வெங்கட வேலாயுதம். கீதை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். ஒரு பெரிய கேரண்டி மாதிரி பகவான் கொடுக்கறது. ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்லோகம் சொல்லலாம். அந்த காலேச்ச மாமேவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யஃப் பிரயாத்தி சமத்பாவை யாத்தி நாஸ்த்யத்ர சம்சயம். இது இந்த இதுல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லா நான் அந்த மீனிங் மட்டும் டைரக்டா படிச்சுட்டு நான் ஒரே ஒரு என்னுடைய லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நடந்த ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன். இது என்ன சொல்லிருக்காருன்னா, எந்த புருஷன் அந்திம காலத்தில் என்னை மாத்திரம் நினைத்தபடி தேகத்தை துறந்து விட்டு போகிறானோ அவன் சாக்ஷாத் என் ஸ்வரூபத்தை பெறுகிறான், இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அப்படின்றாரு. அதாவது அந்திம காலத்தில் என்னை மாத்திரம் நினைத்தபடி போறவன் கட்டாயம் என்னையவே சேருவான், இதுல எந்தவித அந்த கடைசி வார்த்தை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, எந்த சந்தேகமும் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு. இது நான் ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்லி இந்த விஷயத்த சொல்றேன். என்னுடைய சித்தப்பா, அவர் தான் என்னுடைய குருசாமி. நான் இன்னைக்கும் மாலை போட்டிருக்கேன், 23 வருஷம் போயிட்டு இருக்கேன். அவர் என்னுடைய குருசாமி. அவங்க பார்த்தா எப்பவுமே சதா ஐயப்பன் 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 அப்படின்ட்டே இருப்பாங்க. இன்னைக்கும் அந்த சம்பவம் என் மனசுல அப்படியே நிக்குது. இந்த கார்த்திகை மாசம் வந்துட்டா பயங்கர பவர்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. எப்படி ஐயப்பனுடைய இதை சொல்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதை எடுத்தாலும் ஐயப்பா ஐயப்பான்னு சொல்லி அதை அரேஞ்ச் பண்றது எல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த கடைசி எப்பவுமே ஒரு பூஜை வைப்பாங்க, நல்லா பாடுவாங்க, அருமையா பாடுவாங்க. எப்பவுமே எங்க ட்ரூப்போட தான் வைப்போம். அது என்னாச்சுன்னு தெரியல, ஒரே ஒரு வருஷம் மட்டும் ட்ரூப் வேண்டாம், நம்ம மட்டும் தனியா வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எங்களை கூப்பிட்டாங்க. அப்ப நாங்க எல்லாருமே பஜனை பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த க்ஷணம் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு. அந்த பாட்டு கூட சரணம் சரணமே ஐயப்பா சுவாமி சரணமே ஐயப்பா, இப்படிதான் முடியும் அந்த பாட்டு.
இந்த பாட்டு பாடிக்கிட்டே இருந்தவங்க கடைசியா சரணம் சரணமே ஐயப்பா அந்த வார்த்தை அந்த அந்த க்ஷணத்துல அவங்க அப்படியே விழுந்தாங்க. அவங்கள தூக்கிட்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல வச்சோம். ஆனா அந்த க்ஷணம் அவங்க போனாங்க. இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆழமா பதிஞ்சிச்சு. ஒருத்தர் ஐயப்பனே வாழ்க்கை பூரா நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தவங்க கடைசி க்ஷணத்துல கட்டாயமாக அந்த ஐயப்பனிடமே போய் சேருவாங்க. அந்த அளவுக்கு அந்த ஒரு பக்தி அந்த பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இறந்தாங்க அப்படின்றது என்னுடைய வாழ்க்கையில நடந்த சம்பவம். ஸோ இது அவருடைய பெரிய வாக்குறுதி. கட்டாயமாக எவன் ஒருவன் என்னை நினைத்தபடி. ஆனா இது ரொம்ப கஷ்டம். நம்மளே யோசிச்சு பார்க்கலாம். நம்ம கடைசி நேரத்துல புக்ல படிச்ச அமிர்த கலசத்துல கடைசி நேரத்துல நம்ம இந்த நிலைமையில இருப்போமா, நம்ம எப்படி நோய்வாட்பட்டிருப்போம், நம்மளால முடியுமா, நம்ம சூழ்நிலை என்ன இருக்கும் அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. ஸோ இவரை இன்னைக்கு சொன்னது கூட நாம ஜபத்துல அவரையே நினைத்துட்டே இருந்து கடைசி நேரத்துல அவரை நினைக்கிறது தான் ஒரு நல்ல வழிமுறை. இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் என்னுடைய அனுபவத்துல நம்ம ஒரு அடி எடுத்து வச்சா பகவான் நம்மளை நோக்கி 100 அடி கட்டாயமா எடுத்து வைப்பாரு அப்படின்ற ஒரு பெரிய திருப்தியோட இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ பகவானையே நினைப்போம், அவனையே போய் அடைவோம் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துடைய அர்த்தம். ஸ்லோகத்தை இன்னொரு படி. ஓம் ஓம் அந்த காலே ச மாமேவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யஃப் பிரயாத்தி ச மத்பாவை யாத்தி நாஸ்த்யத்ர சம்சயம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. இதே கருத்துல அடுத்த ஸ்லோகம் இருக்கு. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு. அந்த காலம் எப்படின்னு தெரியாது, அதனால எல்லா நேரமும் என்னையே நினைத்தபடி இரு அப்படின்னு அடுத்த ஸ்லோகம் சொல்றாரு. எனக்கு மகாபெரிவார ஒரு வார்த்தை கூட ஞாபகம் இருக்குதுல்ல. அவர் சொல்லுவாரு, நீ உன் காரியத்தை செஞ்சுக்கிட்டே இரு, ஒரு கையில காரியத்தை செய்யி, இன்னொரு கையில அவன் காலை பிடிச்சுக்கோ. இது மாதிரி உலகத்துல வாழ்க்கையில வேலை செய்து கொண்டே இரு அப்படின்னு சொல்லுவாரு மகாபெரிவா. நம்ம இன்னைக்கு நாம ஜபம் எல்லாரும் சேர்ந்து, இன்னைக்கு வைகுண்ட ஏகாதசி, எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு 21 முறை நம்ம இந்த நாமத்தை ஜபிப்போம். ஓம் நமோ நாராயணாய அப்படின்னு பூ வச்சுக்கலாம். அந்த பூ ஒவ்வொரு பூவை சமர்ப்பித்து நம்ம 21 முறை நாம ஜபம் பண்ணுவோம். எல்லோரும் சேர்ந்து செய்யலாம். அவரவர் மியூட் பண்ணிக்கலாம், அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா சொல்லலாம் ஓம் நமோ நாராயணாய அப்படிங்கிற அந்த மந்திரம் ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ நாராயணாய, 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 உபாசனம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? இதையே நாம 4-5 பேருக்கு நேற்று நான் அந்த ஆடியோ அனுப்பியிருந்தேன். ராகத்துல இதே மந்திரத்தை 4-5 பேர் சொல்லுவோம். அல்பபெட்டிக் ஆர்டர்ல நான் இங்க பாடுறேன், ரிப்பீட் பண்றது வரிசையா ஒருத்தரா. அது முதல்ல ஜெயில ஆரம்பிக்கும். ஜெயந்தி,
அடுத்த ஜெயந்தி ஜே, அதுக்கு அடுத்தது பி பிரதிபா, அடுத்தது ராதா, சாந்தி, உமா. ஸோ 6 முறை 4 மந்திரங்கள் நான் சொன்னேன். ரிப்பீட். அவர் மட்டும் வரிசையா முதல்ல ஜெயந்தியில் ஆரம்பிச்சு இதே நாமங்கள் தான். ஓம் நமோ நாராயணாய. ஓம் நாராயணாய. நமோ நாராயணாய. ஓம் நாராயணாய. நமோ நாராயணாய. ஓம் 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 நாராயணாய. ஓம் நாராயணாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. சாந்தி. நமோ நாராயணாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. நமோ நாராயணாய. ஓம் 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 நமோ ஓம் நமோ நாராயணாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. நாராயணாய. சரி. ஓம் சர்வே பவந்து சுகினः சர்வே சந்து நிராமயா சர்வே பத்ராணி பஷ்யந்து மா கஷ்டித் துக்கபாக் பவேத். எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். நன்றி ஜி. ஜெய் நன்றி ஜி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா.